إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अकेले ने इस पूरी कायनात के निज़ाम को तख्लीक फरमाया और वो अकेला ही इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाता रहा है, चला रहा है,
اور جب تک اس کی مشیت ہوگی چلاتا رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ والسلام کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات میں بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت دی، ہر چیز میں سے کسی نہ کسی چیز کو خاص کیا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے پھول پیدا فرمائے، ہر پھول اپنی خوشبو میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن گلاب کا پھول ایک خاص مقام اور مرتبے کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے پھل پیدا کیے، رنگا رنگ، خوش ذائقہ، لیکن جو آم کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ شہروں کی بات کریں تو جو مقام و مرتبہ، جو عزت، جو رفعت اللہ رب العالمین نے مکہ کو دی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ دنوں میں سے اللہ رب العالمین نے جمعے کو فضیلت عطا فرمائی۔ اگر مہینوں کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے جو عزتیں، جو رفعتیں، جو برکتیں رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ کتابوں کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے جو مقام، جو مرتبہ قرآن مجید کو عطا کیا وہ کسی اور کتاب کو عطا نہیں کیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو تخلیق فرمایا، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان مبارک ہستیوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور پھر ان انبیاء کی ہستیوں میں سے سب سے مبارک، سب سے عزت اور عظمت والی ہستی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن صد تکریم سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آپ کی سیرت کے چند زاویوں کو بیان کرنا چاہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے ایک زاویے کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ، جو عزت، جو رفعت آپ کو عطا کی وہ کس طرح کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کتنی رفعتیں عطا فرمائی تھیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں، صرف سردار ہی نہیں بلکہ مرسلین، انبیاء کا بھی قائد ہوں۔ آپ علیہ السلام کی یہ عظمت، یہ فضیلت بھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کل قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کریں گے، سب سے پہلے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی عظمت میں یہ حدیث بھی بیان ہوئی تھی کہ صحابی رسول آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، میں مکہ کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی میں تھا
کہ میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک زمین پر آ جاتا ہے، ایک زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہوا کیا یہ وہی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں والی ہستی ہے جس کے متعلق ہمیں کہا گیا ہے؟ قال نعم، تو دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی عظمتوں والی ہستی ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا زنہ برجل، ایک آدمی کے ساتھ اس کا وزن کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں ایک آدمی کی کیا حیثیت؟ کہا زنہ بعشر، 10 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیجئے، 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا 10 آدمیوں کے ساتھ کیسا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہا زنہ بمئہ، 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام 100 آدمیوں کے مقابلے میں وزنی ہوتے ہیں۔ کہا زنہ بألف، 1000 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 1000 بندے کو ایک پلڑے میں رکھا گیا تو وہ پلڑا اس قدر اونچا ہو گیا کأنی انظر ینتصرون الی من خفت المیزان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1000 آدمیوں کا پلڑا اتنا اوپر اٹھ گیا کہ مجھے گویا خطرہ محسوس ہوا کہیں وہ مجھ پر نہ آ گرے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، اس وقت اس نے کہا آپ علیہ السلام کو چھوڑ دو، کیوں؟ لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، او کما قال، کہ آپ علیہ السلام کا وزن اگر پوری امت کے ساتھ بھی کیا جائے گا تب بھی آپ علیہ السلام سب سے زیادہ وزنی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے 30 آدمیوں کی قوت عطا فرمائی۔ آپ کی یہ بھی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو فواتح الکلم عطا فرمائے، آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، 40 صفیں تمام انبیاء کی امتوں میں سے اور 80 صفیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت کی ہوں گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رعب کے ساتھ مدد کی گئی کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ہوتا ہے کہ آپ کا رعب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کہ آپ کے لیے پوری زمین مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی عظمت بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ہر وقت اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا کہ نبیوں کی یہ جو مبارک لڑی ہے اس کی آخری کڑی آپ علیہ السلام ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو نبوت کا یہ جو محل ہے اس کی آخری اینٹ آپ علیہ السلام ہے۔ حضرات محترم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظمتیں، کتنی فضیلتیں، کتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دن کہ جس کی ہیبت اور جس کی ہولناکیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ، یہ مضبوط پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یہ پہاڑ جن کی مضبوطی کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی مضبوطی کے ساتھ ان کو گاڑ دیا ہے، میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا ہے۔ ان مضبوط پہاڑوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب
10 माह की हामिला ऊँटनियाँ, गाबन ऊँटनियाँ बेमहार छोड़ दी जाएंगी। अरबों के यहाँ ये बड़ा कीमती सरमाया है। जमीन अपने खजाने उगल देगी, खजाने बेमहार पड़े हुए हैं, कोई उनको लेने वाला नहीं। वइदल वुहूश हुशिरत, जब ये दरिंदे, वहशी दरिंदे इकट्ठे किए जाएंगे। वइदल बिहार सुज्जिरत, जब समंदरों को आग लगा दी जाएगी, ये समंदर, ये पानी, ये तेल बनकर भड़क उठेंगे। वइदन नुफूस ज़ुव्विजत, उस क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह फरमाते हैं जब रूहों को मिला दिया जाएगा। वइदल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दरगोर की हुई से सवाल किया जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा तंबीह वाला अंदाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जालिम सामने खड़े हैं, अल्लाह मजलूमों से पूछेंगे। कातिल सामने खड़े हैं, अल्लाह मकतूलों से पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अरे तुम्हें किस जुल्म की पादाश में कत्ल किया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वइज़ सुहुफ़ु नुशिरत, जब सहीफे फैला दिए जाएंगे। वइज़ समाउ कुशितत, वइज़ल जहीम सुइरत, जब जहन्नम करीब कर दी जाएगी। इस जहन्नम के बारे में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? जहन्नम क़यामत के दिन लाई जाएगी और इसकी 70,000 लगामें होगी, और हर लगाम से 70,000 फरिश्ता इसको पकड़कर खींच रहा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा होलनाक दिन। उस दिन के बारे में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर शदीद गुस्से में कि इससे पहले ना कभी इतने गुस्से में, ना कभी इसके बाद इतने गुस्से में आएंगे। ये सूरज जो जून जुलाई के महीनों में जमीन से सैकड़ों मील दूर, लेकिन जून जुलाई के महीनों में इसकी तपश बर्दाश्त नहीं होती, ये 1 मील के फासले पर होगा। क्या हाल होगा? लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई पांव के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर तक, कोई कंधों तक, कोई पूरे का पूरा अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, अपने अपने गुनाहों के एतबार से। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीनों आसमानों को एक हाथ में, जमीनों को एक हाथ में, और फिर लेकर पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी बादशाही है। इससे पहले भी बादशाही है अल्लाह की, इसके बाद भी बादशाही है अल्लाह की, लेकिन अल्लाह पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही। हजरात मोहतरम, इतना होलनाक, इतना हैबतनाक दिन कि जिस दिन अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्तियां, चुनिंदा हस्तियां, अंबिया भी रब्बे नफ्सी कह रही होंगी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोग सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जाएंगे कि आप अल्लाह के पहले नबी, पहले रसूल हैं, अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू हो। तो कहेंगे कि आज मैं इसका हल नहीं, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ चले जाएं, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ चला देंगे, वो सैयदना मूसा, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई भी हम ही नहीं बनेगा। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बात आ पहुँचेगी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे हाँ मैं ही इसका अहल हूँ, और फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह के हुजूर सजदा करूँगा, ऐसी तस्बीहात, तमहीदात जो इससे पहले मुझे मालूम नहीं, अल्लाह की तारीफात करूँगा। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुझे अज़मत, ये फजीलत अता फरमाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इरफ़ा रअसक सल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा, ए महबूब, ए पैगंबर, अपना सर मुबारक उठाइए, सवाल कीजिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये फजीलत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अव्वल शाफ़ीन व अव्वल मुशफ़्फ़ईन, कल क़यामत के दिन सबसे पहले मैं सिफारिश करूँगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश को कबूल किया जाएगा।
آپ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बियदिही लिवाउल हम्द, कल क़यामत के दिन मेरे हाथ में झंडा होगा। आदमु फमन सिवाहु तहत लिवाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी इंसानियत मेरे झंडे के नीचे होगी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या सिफारिश करेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अक़ूलु या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। आप अलैहिस्सलाम उस वक़्त भी कहेंगे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को हौज़ कौसर अता फरमाएंगे, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊतीतुल कौसर, मुझे कौसर दिया जाएगा। हौज़ कौसर ऐसा पानी, ऐसा जाम जो एक मरतबा पी लेगा फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। आप अलैहिस्सलाम की हस्ती इस कदर अजीम हस्ती है कि हिसाब किताब के बाद जब जन्नत में जाने का मरहला आएगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अना अव्वलु मन यअखुदु बिहलकति बाबिल जन्नह। कोई शख्स, कोई रसूल, कोई नबी, कोई वली, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो सके। दाखिल होना तो दूर की बात, जन्नत के दरवाजे को खटखटा सके। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलु मन यअखुदु बिहलकति बाबिल जन्नह, सबसे पहले मैं होगा जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा, जो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अअक़िक़ुहा, सबसे पहले मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। आप अलैहिस्सलाम की ये फजीलतें, ये अज़मतें, ये रिफ़ाअतें कि कल क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आप अलैहिस्सलाम को सबसे बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। जन्नत में जाने के बाद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलुन नासी यशफ़उ फिल जन्नह, कि जन्नत में सबसे पहले सिफारिश भी मैं करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ये अज़मत भी दी है ऊतीतु सबईन अल्फन यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये फजीलत भी अता फरमाई है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उनमें से बना दे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वुजूहुहुम कल कमरि लैलतल बद्र, उनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। और सिर्फ ये नहीं फरमाया, अगर दूसरी रिवायत को साथ लाया जाए तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मअ कुल्लि वाहिदिन सबईन अल्फन, कि उन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। 70,000 को 70,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 अरब 90 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना दे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरन बादुहुम बादा, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की अज़मत, ये फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस हस्ती की रिफ़ाक़त नसीब फरमाए, उस हस्ती का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हमें उस हस्ती की रिफ़ाक़त नसीब फरमा दे, जन्नत में उसका साथ नसीब फरमा दे। हज़रात मोहतरम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब नहीं हो सकता, अलबत्ता ख्वाब में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का दीदार हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जो शख्स प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से प्यार नहीं करता, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत नहीं रखता, सारी ज़िंदगी उसको आप अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब नहीं हो सकता। जो आप अलैहिस्सलाम की इताअत नहीं करता, उसको आप अलैहिस्सलाम का दीदार कैसे नसीब हो सकता है?
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिसने मारिफत हासिल नहीं की, आप अलैहिस्सलाम की जिसने पहचान हासिल नहीं की कि आपका चेहरा अनवर कैसा था, आपकी आंखें मुबारक कैसी थी, आपकी दाढ़ी कैसी थी, आपका जस्द अनवर कैसा था, उसको कैसे दीदार नसीब हो सकता है। हज़रात मोहतरम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसी के मुतल्लिक़ फरमाया था, मन रआ फिल मनामी फ़क़द रआनी, कि जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, तो याद रखना उसने मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में पेश नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, इसके लिए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की पहचान ज़रूरी है कि आप अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर कैसा था, आपका चेहरा कैसा था, आपकी आंखें कैसी थीं, आपके बाल मुबारक कैसे थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में साहबी रसूल बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नासी वजहन, कि आप अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। अब अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदना बर्रा बिन आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरबूअन, कि आप अलैहिस्सलाम न ज़्यादा लंबे कद के थे न ज़्यादा छोटे कद के थे, दरमियाना कद था। बाईदा मा बैनल मनकिबैन, दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर खूबसूरती से बनाया था कि आप हुस्न व जमाल का टक्कर थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदना बर्रा बिन आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, अहसनुन नासी वजहन व अहसनुहुम खुलुक़ा लैसा बित्तवील ज़ाहिद वला बिलकसीर। आप अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे कि देखने में ही आप अलैहिस्सलाम का जमाल नजर आता था। आप अलैहिस्सलाम के बाद दाढ़ी मुबारक किस तरह की थी, कस्सुल लिहिया, आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी बारी थी, कसीर शात, उसमें बाल ज्यादा थे, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक अजीमुल लिहिया, बहुत बड़ी दाढ़ी थी। आप अलैहिस्सलाम के बालों की बात करें तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 3 तरह के बाल रखे थे, लुम्मा, जुम्मा और वफ़रा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाल 3 तरह के थे, लुम्मा जो कानों की लो तक पहुंच जाए, जुम्मा जो कंधों तक पहुंच जाए, और वफ़रा जो कानों और कंधों के दरमियान तक थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाल इससे कम या ज़्यादा नहीं होते थे। और इसी के मुतालिक इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह रहमतन वासिया क्या फरमाया करते थे कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद इस कदर ही रहते थे, आप अलैहिस्सलाम ने हज और उम्र के अलावा कभी भी अपने बाल साफ नहीं करवाए, यानी जिसे हम टिंग कहते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हज और उम्र के अलावा सारे बाल कभी साफ नहीं करवाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के जस्द अनवर का खूबसूरत खाका उम्मे माबद उन्होंने खींचा है कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, मक्का से मदीना की तरफ गए, तब आपने रास्ते में उम्मे माबद उनके खैमे के पास क़याम किया। तो उस वक़्त वो बयान करती हैं कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की मेज़बानी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए, वो फरमाती हैं कि मेरे खामद बकरियां लेकर चराने के लिए गए हुए थे, कहत साली का दौर था, तो घर में कुछ भी नहीं था। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खजूर हो, तो कहा अगर खजूर होती तो आपकी मेज़बानी को हम रद्द कैसे कर सकते थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने देखा खैमे के एक किनारे में नुक्कर में एक बकरी खड़ी हुई थी। पूछा ये बकरी कैसी है? कहा ये इतनी मरियल बकरी है कि ये चरने के लिए भी साथ नहीं जा सकी। कहा अगर इजाज़त हो तो इसका दूध दो ले।
کہا اگر اس میں دودھ آتا ہوتا تو اس کو ساتھ نہ بھیج دیتے. کہا آپ اجازت میں رحمت فرمائیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اللہ رب العالمین نے اس میں دودھ کی نہر جاری فرما دی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دودھ دوہا، برتن بھر کر خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، ان کو بھی پلایا. اس کے بعد پھر برتن بھر دیا. جب آپ رخصت ہو گئے، پیچھے سے ان کے خامد آئے، گھر میں دیکھا دودھ برتن بھرا ہوا. کہا ام مابت یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک آنے والا آیا تھا، ایک عظمتوں رفعتوں والی ہستی آئی تھی جس نے ہمارے گھر میں چند لمحے قیام کیا، لیکن برکتوں کا ایسا نزول ہوا کہ تا قیامت وہ برکتیں ختم نہیں ہو سکتی. کہا کون سی ہستی تھی؟ ذرا اس کی صفات تو بیان کرو، اس کا حلیہ تو بیان کرو، کیسی ہستی تھی؟ کہا آپ کا حلیہ چہرے کی بابت پوچھتے ہیں تو ایسا چمکتا چہرہ، تابناک چہرہ کہ آپ جیسا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بات کرتے ہو تو سرمگئی آنکھیں، ایسی آنکھیں کہ سرما نہ بھی لگا ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سرما لگا ہوا. لمبی پلکیں، باری آواز، لمبی گردن، آپ علیہ السلام کے باریک اور ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو ایسے باوقار اور گفتگو کریں تو ایسے کہ گویا منہ سے موتی جڑ رہی ہے. دور سے دیکھیں تو پرجمال، ایسے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، اور اگر قریب سے دیکھیں تو انتہائی خوبصورت، شیریں، اتنے خوبصورت کہ دیکھنے سے آنکھیں نہ بھریں. درمیانہ قد، ایسا چھوٹا قد نہیں کہ آنکھ میں نہ جچے، ایسا لمبا قد نہیں کہ دیکھنے میں خوبصورت محسوس نہ ہو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ ہی تو اتنے کم گفتگو اور نہ ایسے فضول گفتگو، بلکہ انتہائی باوقار گفتگو کرتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مثال تو دو شاخوں میں سے اس شاخ کی طرح ہے جو تر و تازہ اور خوش منظر ہے، جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے. آپ علیہ السلام کے رفقا کی بابت کیا پوچھتے ہو؟ رفقا ایسے کہ آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے رکھتے ہیں. کچھ فرمائے آپ علیہ السلام لب ہلائے تو توجہ سے سنتے ہیں، آپ کچھ حکم کریں تو لپک کر اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں. آپ علیہ السلام کی کس کس صفت کا تذکرہ کریں. شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں مختصر بات کرتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ آپ علیہ السلام سے خوبصورت، آپ علیہ السلام سے پرجمال تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ علیہ السلام سے پرجمال، خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. صرف خوبصورت نہیں، صرف حسن و جمال نہیں، بلکہ ہر عیب سے ایسے پاک ہیں کہ کبھی ان میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ علیہ السلام کی تخلیق گویا ایسے ہوئی ہے جیسے آپ نے خود چاہا. حضرات محترم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کس قدر حسین تھے، اس کے متعلق تاریخ کے صفحات، سیرت کے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اس مبارک ہستی کا ساتھ نصیب فرما دے، جنت میں اس کا ساتھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.